سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ کا معاملہ بھی طے پا گیا۔ IMF نے بھی پاکستان کا $8.2 ارب کی فائنانسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا۔ چین سے $3.5 ارب، UAE سے $1 ارب قرض لیا جائے گا۔ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $50 کروڑ قرض لیا جائے گا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کل پاکستان کو اپنی $1.1 ارب قسط کی منظوری کی درخواست پر فیصلہ کرے گا۔ شہری رحمان اور عطا تارڑ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ کراتے تھے، ملک سے باہر جا کے کہتے تھے جلسے جلوس میں کہ میں چوروں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا۔ پاکستان کے بارے میں وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ یہ کرپشن کا گہوارہ ہے۔ جب یہ پرائم منسٹر تھے تب یہ کہتے تھے میں ان کے جیلوں کو C کلاس بناؤں گا، میں ان کے کمروں سے دوائیوں کی بھی جو چھوٹی موٹی فریج رکھی ہوگی وہ ہٹاؤں گا، میں پنکھے نکالوں گا، میں تختیاں لگاؤں گا۔ اور اب کہتے ہیں کہ میری تذلیل ہوئی جب میں کبھی مرسیڈیز میں جاتے ہیں۔ وہی خلوص، گڈ ٹو سی یو اسرائیل کے ساتھ اب ان کا چل رہا ہے، وہ بڑے خلوص سے جاتے ہیں، وہ ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کس نے یہ کیا، کس نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تذلیل ہوئی ہے؟ تذلیل آپ کے ساتھ ہوئی یا آپ نے پورے پاکستان کی تذلیل کا بیڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے جب فریال تالپول کو آدھی رات کو آپ نے چاند رات ہسپتال سے اٹھایا، بختر بند گاڑی میں آپ لے گئے دہشت گرد کی طرح، اور دہشت گرد کی آپ نے کبھی مذمت نہیں کی، آپ نے اسامہ بن لادن کی کبھی مذمت نہیں کی۔ ہم پوچھتے رہ گئے کہ یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو ملک دشمن کی مذمت نہیں کرے گا، جو گلے لگانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے مقاصد ہیں جو اب اتنے مذموم نظر آنے لگے ہیں، اتنا زہر گھل رہا ہے۔ ان کے پیچھے جو بھی بیک سٹوری ہے اس میں یہ بڑی بیک سٹوری ہے، اس کے تانے بانے ابھی صرف اوپر سطح پہ نظر آئے ہیں اور یہ آگے کھلے گی۔ ان کی جو کہانیاں ہیں یہ کھلیں گی۔ مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کے بارے میں، سابق ہوں کیسے بھی ہوں، کبھی کسی نے یہ نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تختہ دار پہ لیے گئے، ان کو لے جایا گیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ، انگلی بھی اٹھائیں ان کی جماعت۔ لوگوں نے اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا، لیکن کبھی پاکستان کی تنظیمات کو نظر آتش کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ ان کی بیٹی، ان کی بیگم شہید نصرت بھٹو صاحبہ، ان کی بیٹی شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ انہی کنٹونمنٹ سے گزرتی گئیں جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان میں ضیاء الحق کا راج دیکھتے ہوئے، لیکن کسی نے چھاؤنی کی طرف بھی نظر کی نہیں، سوچا بھی نہیں، اور نہ سوچا کبھی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف دی جائے یا مسلمان امہ کو اس طرح تکلیف میں ڈالیں کہ اپنا گٹھ جوڑ سامنے لے آئیں۔ یہ ان کی حامی بھرنے کے بغیر ہوا ہوگا۔ اب وہ جو چاہیں کہیں، ہم بھی جانتے ہیں لابینگ کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کہاں تک یہ لابینگ پہنچتی ہے۔ یہ کیپٹل ہل سے چل رہی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں نہیں حصہ ڈالنا چاہتے، ہم وہاں سے الگ رہیں گے، ہم بالکل جو بھی پاکستان کی حکومت ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ لیکن ان کی کوشش یہی رہی ہے، تو ایک طرف سے نہیں تنقید کروا سکے، کہیں اور پہنچے، پاکستان کے دشمنوں کے پاس پہنچے، جن کے تانے بانے بھارت اور کشمیر کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے، ان گنت دفعہ ہم یہ یاد دلا چکے ہیں کہ یہ ان کا بھی بھارت اور اسرائیل کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے جو اس وقت ایکسٹریم ریاستی امور ہیں ان کے، جو اس وقت مودی سرکار ہے، ان کا تو یہی ایک طریقہ کار ہے، اور ہوں گے ہندوستان میں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ ایکسٹریم رائٹ اسرائیل اور ایکسٹریم رائٹ ہندوستان کے ساتھ، اب وہ جب ان کی حمایت کرنے لگے تو پتہ چل گیا کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا ہے بھائی۔
आखिर ये यही चाह रहे थे, ये वही लोग हैं जो चाहते कि IMF पाकिस्तान को ना अपने आगे एक्सटेंड करे एग्रीमेंट। वो चाहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, चूल्हे में जाए, कूड़े में जाए। लेकिन हम अपनी अना परस्ती से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ना करे कि कोई वज़ीर आज़म या कोई सियासतदान पाकिस्तान में साबिक हो, दूसरा कोई भी हो, किसी को तज़लील की, हम किसी की तज़लील की हिमायत नहीं करते, ना हमने कभी सियासी कैदी रखे हैं अपने दौर में। लेकिन ये अपने आप को हर अदालत से, हर कानून से मावरा क्यों समझते हैं कि इनको अगर अदालत से उठाया गया तो ये इनकी बेइज्जती थी, बाकी लोग चोर डाकू हैं, ये तो दूध में धुले हुए हैं। आखिर अब तो वो इज़राइल के मैं समझती हूँ उनके पानी में धुल चुके हैं, और उनको उस पर ये तो उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं किसी की फैमिली के बारे में बात नहीं करूँगी, चाहे वो जितना करें, वो जितना अपनी गंद उछालें, ट्रोल्स, अपने ट्रोल्स को ट्विटर पे हर जगह। लेकिन सोचने की बात है कि जो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम, उसकी ईदी एम्बुलेंसेस, उसके रेडियो स्टेशंस, उसके शोहदा के मॉन्यूमेंट्स, हसास तनसीबात, हर चीज़ पर हमला आवर हो, हर चीज़ को कहता है जलाओ, मुझ पर अगर कोई मेरा बाल भीगा तो फिर देखिए क्या होता है। ये इनका पैगाम था। वो उन्होंने ज़्यादा अपने आप को समझ लिया। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, हम हमेशा कहते रहे, पार्लियामान में भी कहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते, इतने ही मजालिम ढाएं अपने सियासी मुखालफिन पर जो आप खुद सह सकें। What goes round, अंग्रेज़ी में what goes round comes round, ये अल्लाह की ये मकाफ़ात अमल होता है जी। तो ये बातें इनके सबके सामने आ रही हैं, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में कोई ऐसा सियासतदान कभी हमने नहीं देखा, ना उसने जन्म लिया है, ना कभी उसने आवाज़ उठाई है, किसी भी सियासतदान ने, किसी भी वज़ीर आज़म ने, ख़ास तौर से कभी साबिक वज़ीर आज़म ने इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तवातिर पाकिस्तान दुश्मन कैंपेन नहीं चलाई है। इसे पाकिस्तान, अगर इज़राइल और भारत आपकी हिमायती कर रहे हैं आपकी तंजीम का, इसका क्या मतलब है कि देखिए इनके साथ क्या हो रहा है। हाय, हम जो मज़ालिम ढाते हैं, जिस पर सारी दुनिया अब हमको तनकीद का निशाना बना रही है, वो तनकीद के निश्तर बरसा रहा है पाकिस्तान पर, हमारी रियासत पर, हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर, जबकि रिपोर्टें आ चुकी सबके सामने। ख़वातीन के साथ क्या हुआ वो सब सामने आ गया, किसके साथ क्या हुआ। और हम फिर कहेंगे, मैं फिर ये कहूँगी कि हम किसी को नहीं चाहते, किसी के साथ ऐसा ना हो कि कानून की ड्यू प्रोसेस ना हो, लेकिन पाकिस्तान के कवानीन हैं, ये कोई जंगल नहीं है। वो चाह रहे थे ये जंगल बन जाए, लेकिन ये जंगल नहीं है जी, ये जंगल का कानून नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये जंगल जो वो चाहते थे, जिसके वो बादशाह बनना चाहते थे, ये वो सरजमीन नहीं है। जिस हाल में इन्होंने छोड़ा है, बदहाली का कर्जा ले लेके, जो 70 साल में पाकिस्तान ने नहीं लिया, उसका हम सामना कर रहे हैं जी, उसका हम सियासी सामना कर रहे हैं। हम आए कहते कि हम पाकिस्तान को बचाएंगे, रियासत को बचाएंगे, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा कहा है कि मैं रियासत को बचाऊंगा, सियासत को नहीं। मैं उस तंजीम से हूँ जहाँ मेरी लीडर शहीद हो गई कहते कहते कि मैं पाकिस्तान का झंडा वापस स्वात में लगाऊंगी, मैं बचाऊंगी, हम बचाएंगे, हम जाने देंगे। और एक तरफ ये हैं। तो मैं अब अपने कॉलीग अता तारर साहब को कहती हूँ कि आप कुछ अपने कलमात, मुझसे बहुत ज़्यादा इनके बेहतर होंगे, कलमात शेयर करें। वकील भी हैं, आपको और पेचीदगियों में ये लेके जाएंगे। मुझे कहीं पहुँचना है, मैं ज़रूर उसके बाद थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। बस ये याद रखें कि जो भी पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करे वो कम है, इस अमल की जो मजम्मत करे वो कम है जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। शहरी रहमान साहिबा ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। ये मामला बहुत संगीन नौयत का मामला है। ये मामला पाकिस्तान की सालनियत से मुतल्लिका मामला है कि एक ऐसा मुल्क जिसके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के, और संगीन सबूत मौजूद हैं कि निहत्ते फ़लस्तीनियों की जो मूवमेंट है उस पर किस तरह से मज़ालिम ढाए गए,
किस तरह से मैं वर्ड जेनोसाइड यूज करूंगा, मुसलमानों का जेनोसाइड किया गया, जिसे नस्ल कुशी कहते हैं, नस्ल कुशी की गई। और वो आज भी मजालिम जारी हैं, कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में। और आप देखें कि मुसलमानों के हाथों में हथियार नहीं होते, मगर इजरायली फौज जिस तरीके से जदीद हथियारों का इस्तेमाल करती है, आज वो इजरायली गवर्नमेंट 9 मई के वाकयात के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा चली गई है। आप तारीख का जबर देखें और ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि 9 मई के हवाले से हम डे 1 से ये कह रहे थे कि ये मुल्क दुश्मन कार्रवाई है, ये जिन्होंने करवाई है उनके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। और इजराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में जाना और ये कहना कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इससे ये बात साबित हो गई कि जो हसास बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पाक फौज की सेंसिटिव बिल्डिंग्स पे हमला किया गया, वो महज इत्तेफाक नहीं था, वो बाय डिज़ाइन था। और हकीम सईद मरहूम आज से कई दहाइयां पहले ये पेशन गोई कर गए थे कि पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आएगा जिसके ताने बाने इजराइल से मिलते होंगे, जो इजराइल में लॉबी करेगा। और लॉबिंग फर्म, जिस तरह शेरी रहमान साहिबा ने पॉइंट आउट किया, लॉबिंग फर्म्स हायर करने का मकसद क्या होता है। और मैं फॉरेन फंडिंग केस का भी जिक्र करना चाहूंगा। फॉरेन फंडिंग केस में जिन इजरायली शहरियों की तरफ से माली इमदाद तहरीक इंसाफ को दी गई, बैरी सी स्नैप्स नामी आदमी, वो क्यों दी गई? दुनिया भर में इलेक्शन की जो फंडिंग होती है, आप किसी भी जमात को जब फंडिंग करते हैं, आप इसलिए करते हैं कि जब वो जमात बरसरे इक़्तिदार आएगी तो वो आपकी एजेंडे पे मबनी पॉलिसी साजी करेगी, पॉलिसी तैयार करेगी। तो अब समझ आई कि फॉरेन फंडिंग से लेके 9 मई तक इस जमात के खिलाफ जितनी भी सबूत मौजूद हैं, जो भी वाकयात रूनुमा हुए हैं, उसके ताने बाने बैनुल अक़वामी सतह पर एंटी पाकिस्तान जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, ये एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है, उससे जाके मिलते हैं। वरना किसी इजरायली शहरी को क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग करे, उनकी पॉलिटिकल अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए उनको पैसे भिजवाए। इसका जवाब आज तक नहीं मिला था कि इजरायली शहरी क्यों तहरीक इंसाफ की फंडिंग करें। आज जवाब मिल गया। और देखिए 9 मई के वाकयात पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहमियत के हामिल हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है, जब रियासत के खिलाफ एक सियासी जमात के चंद मुट्ठी भर अनासिर ने, शरपसंदों ने कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पाकिस्तान की इज्जत को मजरूह करने की कोशिश की। और वो क्यों की? वो इसलिए की कि ये तासुर जाए कि इमरान खान इज लार्जर देन द स्टेट, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा है। माइंड यू, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की रियासत से कोई बड़ा नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं। और इजरायलियों के साथ ताने बाने, ये तो अब कोई इसमें डाउट ही नहीं है। ये अब रोज़े रोशन की तरह यहां है कि इजरायली गवर्नमेंट के इस इकदाम से, इमरान अहमद न्याजी के दिफा में आने से और उनके कारकुनान की गिरफ्तारी पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाने से और अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने तक, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमरान न्याजी किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था और इसके ताने बाने कहां मिलते हैं। और ये एक मनसूबाबंदी थी, सोची समझी साजिश थी। और मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं नादरा के डेटाबेस से हमने लिंकअप करके, तमाम तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, कारकुन हैं। और ये तासुर दिया जाता है तो इमरान खान की
فیملی وہاں موجود تھی, ان کی تینوں بہنیں وہاں موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر, ان کا بھانجا وہاں موجود تھا وردی ہاتھ میں اٹھائے, حسان نیازی. تو یہ لوگ موقع پر موجود تھے, ان کی موجودگی ثابت ہے. آپ کے فیملی ممبر جناح ہاؤس کیوں گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے؟ کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا؟ کیا کسی کے گھر کو آگ لگا دینا, اس کی فیملی کو زد و کوب کرنا, جان و مال کو نقصان پہنچانا, کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے؟ ہاں, اسرائیل کی نظروں میں یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, کیونکہ اسرائیل جو نہتے مسلمانوں پہ مظالم ڈھاتا ہے, ان کو پتہ ہے کس طرح کی کاروائیاں کیسے کی جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی وہی روش ہے کہ جب کشمیر میں جب انسانی حقوق کو سلب کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں, اور اس کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا, اس کی آزاد حیثیت کو, جو ایک اسٹیٹ کی حیثیت تھی, اس کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ فیڈرل راج جو ہے وہ نافذ کیا گیا. تو یہ عمران نیازی صاحب کے دور میں کیوں ہوا, اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب وہ امریکہ کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں, تو اس کے چند ہفتوں بعد بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کو سلب کر لیا, اس کو اسٹیٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا. تو یہ جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی, رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی, اور رائٹ معاونین خصوصی برائے وزیر اعظم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ جھمپیر ٹرانسمیشن لائن میں خرابی کے باعث کراچی کے کئی علاقوں کی بجلی بند ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق جھمپیر ٹرانسمیشن لائن میں ٹرپنگ سے کے الیکٹرک کے 4 گرڈ سٹیشنز بند ہیں. نارتھ کراچی, شادمان, اسٹیڈیم روڈ اور گلشن معمار گرڈ بند ہیں. کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن میں معمولی خرابی ہوئی تھی جسے ٹھیک کر دیا گیا ہے. تمام علاقوں میں معمول کے مطابق بجلی فراہم کی جا رہی ہے. انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری سے. جی بتائیے گا آصف. جی, انتخابی اصلاحات کمیٹی کا بند کمرے کا جو اجلاس تھا, ایک اہم اجلاس, وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں مکمل ہوا ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ 1-2 اجلاسوں میں جو 73 اہم تجاویز ہیں ان کو حتمی شکل دینے کے بعد جو ہے مجوزہ قانون سازی جو ہے وہ بھی کروا لی جائے گی. آج جو اہم تجاویز جن کا جائزہ لیا گیا اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی نتائج میں جو تاخیر ہے اس کے حوالے سے شدید بے چینی کا اور تشویش کا اظہار کیا گیا, اور اس بات پر سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا کہ تاخیر سے آنے والے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے جو ہے پریزائڈنگ افسر کو نتائج مکمل کرنے کے لیے مخصوص وقت دینے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا تھا. تاہم حتمی وقت جو رات 2 بجے کا تجویز کیا گیا تھا اس کو فی الحال مؤخر کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر پریزائڈنگ افسر نتیجہ تاخیر سے دیکھا تو اس کی حتمی وجہ, اس کی ٹھوس وجوہات بھی اس کو بتانا ہوں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا آصف بشیر چودھری. پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات کی ہے. ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ملاقات میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ پاکستانی ایئر فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. سعودی عرب مسلم دنیا کا مرکز اور بہترین تصویراتی شراکت دار ہے. سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے پاک فضائیہ کی خود انحصاری میں غیر معمولی پیش رفت کی تعریف کی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا.